सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव।
ज्योति जगाने वाला, हरि नाम हरि Hare
भाग महापुराण की जय वत्सल भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय राधा लाल की जय राधा गोविंद देव की जय श्री व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव महाराज की जय श्री परीक्षित महाराज की जय श्री सनकादिक ऋषिवृंद की जय राधा कुंद श्याम कुंद की जय जगदार महाराज की जय अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय आपन आपन सद्गुरु भगवान की जय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय आज की आनंद की जय 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 श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल यश प्रसादात् भगवत् प्रसादो यश प्रसादानुगते कुतोऽपि ध्येयं स्तवन्तस्य सहस्रशन्नम् वन्दे गुरो श्रीचरणाम् अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसा स्वभक्ते श्रिया हरिव्रतसुन्दरद्योतिकदम्बसन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु सचिनन्दनम् बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशुभमुखं स्वाभरेण्यस्तवे श्यामं शन्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम् हा कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेषु गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतें देवी तं नमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितहरि जय रूप सनातन भक्त रघुना श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुना এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণবন্দন যা হইতে বিঘ্ন নাশবেষ্ট পুরঃ वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो
भीमेन्द्रस्य स्कल्पार्वतीर्मः सखिपाजष्टिदानेन सन्त सन्तबलम् भानुकी किशोरी श्यामा प्यारी राधे 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 श्यामा प्यारी राधे भानुकी किशोरी श्यामा प्यारी राधे 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 श्यामा प्यारी राधे भानुकी किशोरी श्यामा प्यारी राधे 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 श्यामा प्यारी भानुकी किशोरी श्यामा प्यारी राधे 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 श्यामा प्यारी राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 श्यामा प्यारी राधे 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 श्यामा प्यारे राधे भानुकी किशोरी श्यामा प्यारी राधे 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 श्यामा प्यारी राधे भानुकी किशोरी श्यामा प्यारे राधे 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 श्यामा प्यारे राधे
की जय हो, वो लाडली लाल की जय हो, वो बरसाने बारी की जय हो। श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ दशमस्कन्धे षड्पञ्चाशत्तमोऽध्याय। श्रीशुकवाच सत्राजितस्ततनयां कृष्णाय कृतकल्बिष शमन्तकेन मनिना स्वयमुद्यमरत्तवा। कलियुग पावन अवतार नदिया बिहारी लाल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तार अपार कारुण्ये श्रीमद् भागवती सप्ताह ज्ञान यज्ञের आज আমাদের ৭ম দিবস। সমস্ত ঋষিবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গঙ্গা তটে প্রায় প্রবেশন পূর্বক সুখমুখাত অমৃত রস পানে মত্ত আছেন। সেই প্রসঙ্গে দ্বারকারীর ভগবানের বিবাহ মহোৎসবের কথা বর্ণনা করলেন। সাক্ষাৎ রুক্মিণী দেবীর গর্ভে শঙ্কর ভগবানের ক্রোধাগ্নির দ্বারা দগ্ধীভূত হয়েছিলেন কামদেব। তিনি প্রদ্যুম্ন রূপে অবতীর্ণ হলেন। এরকম করে মহারাজ একদিন যখন সভাতে বসে আছেন তো দেখছেন হঠাৎ দিব্য জ্যোতির্ময় কোন দিব্য পুরুষ প্রবেশ করছেন। কি হবে? কি সাক্ষাৎ সূর্যনারায়ণ ভগবান যেমন নিকটে এসেছেন, দেখছেন রাজা সত্রাজিৎ, যার কণ্ঠের মধ্যে দিব্য সমন্তক মণি পরিধান করে তিনি প্রবেশ করছেন। সাক্ষাৎ সূর্যনারায়ণ ভগবানের কাছ থেকে তিনি এই দিব্য মণি পেয়েছেন। আর এই মণি প্রত্যহ ৮ ভার শোনা দেয়, ৮ ভার। তো দ্বারকাধীশ ভগবান বলছেন আপনি এক কাজ করলে হয়, এই মণি যদি রাজাকে দিয়ে দেন তো রাজার কাজে লাগবে, আমাদের এই রাজ্যের উন্নয়নের কাজেতে লাগবে। তো রাজা সত্যাজিৎ বলল না না, আমার মণি আমি কাউকেই দেব না। ঠিক আছে, দেবেন তা দেবেন না। একদিন সেই মণি তার ভাই প্রসেন কণ্ঠের মধ্যে ধারণ করে যেমন বনের মধ্যে শিকার খেলতে গেছেন, তা এমন সময় এক সিংহ আক্রমণ করল। তো প্রসেনের প্রাণান্ত হয়ে গেল, আর সেই অশ্বকে নিহত করল সিংহ। সে সমন্তক মণি নিয়ে সে খাদ্য মনে করে চলতে আরম্ভ করেছে। জাম্বুবান যখন দেখলো তখন সেই সিংহকে বধ করে সেই মণি নিয়ে তিনি নিজের কন্যাকে সমর্পণ করলেন। তো এইদিকে রাজা সত্রাজিৎ চারিদিকে ছড়িয়ে দিলেন যে ওই দ্বারকাধীশ, তাকে আমি দিব্য মণিটা দেই নাই বলে সে আমার ভাইকে বধ করে এই মণিটাকে নিয়েছে। এইরকম অপবাদ আরম্ভ হয়ে গেল। এখন সকলেই মনে মনে ভাবলেন তাই তো, স্বভাবটা যাবে কোথায়? ও তো আগে চোর ছিল, তো ওই জন্য ওই স্বভাবটা যায় নাই।
দ্বারকাধীশ ভগবান বলছে আমি কিছুই করলাম না, খামাখা আমার নামে কলঙ্ক, এই কলঙ্ক থেকে তো নিষ্কৃতি হতে হবে। তো কিছু যাদবগণকে নিয়ে তিনি বনের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। যেমন পদচিহ্ন দেখতে দেখতে একটি গিরি ওহরের মধ্যে সেই পদচিহ্ন প্রবেশ করছে, তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি দেখি ভিতরে কি আছে। যেমনি ভিতরে গেলেন গিরি গহ্বরের মধ্যে, তখন দেখছেন সেই সামন্তক মণি নিয়ে খেলা করছে জাম্বুবতী। যেমনি মণিটা নিতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে জাম্বুবান এসে মনে মনে ভাবছেন আমার রাজ্যের মধ্যে এত বড় স্বভাব কার, মণিটারে সাউন্ড কম করে দাও। কার স্বভাব এত বড় যে আমার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে আমার কন্যার কাছ থেকে মণি নিতে যায়? যুদ্ধ আরম্ভ হলো। আরে একদিন দুদিন যুদ্ধ নয়, 28টা দিন যুদ্ধ হচ্ছে। যখন যাদবগণ দেখলেন, কয়েকদিন অতিক্রম করলেন যে এখন আমরা দ্বারকাধীশকে আবার ফিরে পেলাম না, তো সকলে ভয়ে এবং মনের দুঃখে সেখান থেকে পলায়ন করলেন। দ্বারকাপুরে রটে গেল যে আমরা দ্বারকাধীশকে হারিয়ে ফেলেছি। সকলের মনে দুঃখ কষ্ট, কি করা যায়? বিষাদ দ্বারকাপুরীতে। আজ যখন 28টা দিন যুদ্ধ হচ্ছে, ধীরে 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 জাম্বুবানের শক্তিটা হ্রাস হতে আরম্ভ হলো। আমাকে পরাস্ত করার মতন ত্রিভুবনে কেউ নেই। কে যে আমার সঙ্গে এতদিন যুদ্ধ করছে? যখন গদা নিয়ে আঘাত করতে যাবেন সম্পূর্ণ বল প্রয়োগ করে, তো সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্র ভগবান সাক্ষাৎ সামনে দাঁড়িয়েছেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলছেন, প্রভু আপনি এই রূপেতে? তোমার মনে আছে যখন আমরা লঙ্কাকে জয় করে আসলাম, সকলেই নিজের নিজের ইচ্ছাকে পূর্ণ করলো যে আমাকে এটা চাই, আমাকে ওটা চাই, কিন্তু তুমি আমার কাছে চাইলে কি? জাম্বুবান বলছে, প্রভু রাবণকে বধ করা তো কোনো বড় বিষয় নয়, এটা আমিও পারতাম, কিন্তু আমি জানতে চাই যে আমার প্রভুর বাহুবলটা কত আছে, এটা জানতে চাই। তো রামচন্দ্র ভগবান বলছেন, দেখুন বাহুবল জানতে গেলে তো মল্লযুদ্ধ করতে হবে, আর আমি হচ্ছেন যুবক, আপনি হচ্ছেন বৃদ্ধ, আপনি সেই সত্যযুগের মানুষ, আপনি তো আপনার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করলে লোকে নিন্দা করবে এবং মর্যাদা বিরুদ্ধ, এ অসম্ভব। আপনার ইচ্ছা অবশ্যই আমি পূর্ণ করব। আর সেই ত্রেতা যুগের ইচ্ছা আজ তিনি এসে পূর্ণ করলেন কোথায়? না দ্বাপর যুগেতে 28টা দিন মল্লযুদ্ধ করলেন। হ্যাঁ প্রভু, জানতে পারলাম যে আপনার বাহুবল কতটা আছে। বাহ প্রভু, তাহলে আপনি এসেছেন, বলছে এই সামন্তক মণিটা নেওয়ার জন্য এসেছি, কিন্তু এই মণিটা প্রভু আমি আমার কন্যাকে দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু আপনার মতন এইরকম পাত্র কোথায় খুঁজে পাবো? আপনি আমার কন্যার সঙ্গে বিবাহ করুন। তখন জাম্ববতীর সঙ্গে দ্বারকাধীশ ভগবানের বিবাহ মহোৎসব হলো, আর সেই সামন্তক মুনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমর্পণ করলেন। যখন ফিরে আসলেন, রাজা সত্যজিৎকে বললেন, এই নেন আপনার মণি, আর আপনার মণি আমি নেই নাই, আপনি জাম্ববতীকে জিজ্ঞাসা করুন কে নিয়েছে। যখন বললেন তখন বড় লজ্জিত হলে, না না এই মণিটা আপনি রাখুন, আমি আর নেব না। ভগবান বলছেন, যেই মণি না নিয়ে যদি এত কলঙ্ক হয়, তাহলে নিলে কত কলঙ্ক হবে।
না না, আমার দরকার নেই। তখন ওনার কন্যা সত্যভামার সঙ্গে বিবাহ সম্পাদিত করলেন। এই করে রুক্মিণী দেবী, তারপরে হলেন সত্যভামা, তারপরে জাম্ববতী। এই তিনজন হচ্ছে প্রধান মহারানী। কেবল তাই নয়, উনি যখন ইন্দ্রপ্রস্থে আসেন আর যখন ফিরে যান, তখন লক্ষ্মণা, ভদ্রা, ইলা, কালিন্দী ইত্যাদি সুন্দরীগণের সঙ্গে বিবাহ হলো 8 জন প্রমুখ। 3 জন তো আগে বিবাহ হয়েছে, পরে 5 জনের সঙ্গে আরো বিবাহ হলো, এই জন্য হলো 8 জন প্রধান। যখন দ্বারকাপুরীতে বসে আছেন, এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র এবং দেবতাগণ এসে উপস্থিত। প্রভু রক্ষা করুন, কি হয়েছে? এই দেখুন, মূঢ়দৈত্য আমাদের মাতা অদিতির কুণ্ডলকে নিয়ে নিয়েছে এবং মণিময় পর্বতকে দখল করেছে এবং বরুণ দেবের ছত্র নিয়েছে। তো দ্বারকাধীশ ভগবান গরুড় পিঠে আরূঢ় হয়ে তিনি সেই মূঢ়দৈত্যের সেই প্রাগ জ্যোতিষপুরের দিকে গমন করলেন। প্রাগ জ্যোতিষপুর, সেই রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা কারো নেই, সপ্ত আবরণ তন্ত্র মন্ত্রের দ্বারায়। আর এই প্রাগ জ্যোতিষপুর হচ্ছেন এই আসাম ক্ষেত্র, একে প্রাগ জ্যোতিষপুর ক্ষেত্র বলে। মূঢ়দৈত্য বা নরকাসুরের স্থান। দ্বারকাধীশ ভগবান সেই মূঢ়দৈত্যের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করলেন, আর সেই যুদ্ধতে মূঢ়দৈত্যকে সেখানে নিহত করলেন। তিনি পুনরায় আবার সেই পৃথিবী দেবীর গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করলেন, যেহেতু পৃথিবীর সন্তান তিনি ছিলেন। আর এই মূঢ়দৈত্য কি করেছে, 16,100 রাজ মহিষীগণ সব সুন্দরীগণকে দখল করে রেখেছে, বন্দি বানিয়ে রেখেছে, একসঙ্গে বিবাহ করবে বলে। তো সকলকে মুক্ত করলেন এবং মণিময় পর্বত এবং সাক্ষাৎ মাতা অদিতির কুণ্ডল, এবং কেবল কুণ্ডল নয়, বরুণ দেবের ছত্র সব মুক্ত করলেন, সমর্পণ করলেন। 16,100 এই রাজকন্যাগণ তারা প্রার্থনা করলেন, প্রভু আমরা যাব কোথায়? আমরা তো আপনাকে পতিরূপে স্বীকার করেছি। তখন যুগপৎ স্বরূপে 16,100 এই রাজকন্যাগণের সঙ্গে বিবাহ হলো। তো সব মিলিয়ে হয়ে গেল 16,108 দ্বারকাধীশ ভগবানের মহিষী। প্রত্যেকের গর্ভে 10টি করে সন্তান। এই হয়ে তাদের নাতি তাদের পুতি এরকম করতে করতে দ্বারকাধীশ ভগবানেরই 56 কোটি বংশ হয়ে গেল। আর মহারাজ, যাদের মধ্যে কিছু কিছু প্রধান ছিলেন, দ্বারকাধীশ ভগবানের লীলা তো অনন্ত অনাদি। একবার বানাসুরের কন্যা উষা, শোণিতপুরের রাজা, যার সহস্রবাহু, শঙ্কর ভগবানের শিষ্য বলে কথা। তো উষা স্বপ্নেতে একজন দিব্য পুরুষকে দেখলেন। মনটা খুব উদাসীন, ভালো লাগে না। তার সখী বলছে, কি ব্যাপার উষা, কি হয়েছে তোমার? বলছে, একজন দিব্য পুরুষকে দেখলাম, তাকে না প্রাপ্ত করলে তো মন ভালো লাগছে না। স্বপ্নেতে দেখা কি সত্য হয়? নিশ্চয়ই হয়। আমরা জানি না যে স্বপ্নেতে দেখলে মিথ্যা হয়, না না, স্বপ্নেরও কথা সত্য হয়। আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ উষা, তিনি স্বপ্নেতে অনিরুদ্ধকে দর্শন করেছেন। যখন দিগ্বিজয় করতে করতে অনিরুদ্ধ ওই শোণিতপুরে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তো পুষ্প বাটিকাতে পুষ্প চয়ন করছেন উষা। তখনই দৃষ্টি পড়ল অনিরুদ্ধের দিকে, নয়নের সঙ্গে নয়ন মিলল, যে ইনাকেই তো আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, বাস্তবে কি ইনি?
আর সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর একই তোষকে একই উপবেশনে বসে আর বার্তালাপ করতে আরম্ভ করলেন। তো সৈনিকগণ বলছে, মহারাজ, রাজকুমারীর অন্তর্কক্ষে কোনো পুরুষের শব্দ পাচ্ছি আমরা। তো রাজা, শোণিতপুরের রাজা বানাসুর, তিনি কি করলেন, সঙ্গে সঙ্গে ওই অনিরুদ্ধকে নাগ পাশেতে বদ্ধ করলেন। এখন কি হবে? নারদমুনি ভ্রমণ করতে করতে এসে উপস্থিত, প্রভু আপনি জানেন অনিরুদ্ধ কোথায় গেছে? বলে কি করে জানবো, 56 কোটি বলে কথা, কে কোন দিকে যাচ্ছে কোনো ঠিক আছে? আপনি তো আছেন, আপনি খোঁজ রাখুন, আপনি বলুন কোথায় আছে। ওই শোণিতপুরের রাজা তাকে বন্দী বানিয়েছে। ঠিক আছে, এইদিকে ভগবান প্রদ্যুম্ন চারুদেষ্ণ সুচারু চারুকে নিয়ে আক্রমণ করলেন। আর ওইদিকে যেহেতু এই বানাসুর শঙ্কর ভগবানের শিষ্য, তো শঙ্কর ভগবান তার পক্ষ নিলেন। ওনার সঙ্গে গণেশ আছেন, কার্তিক আছে, ভূত পেট পিশাচ আছে। আর এইদিকে শিবর জ্বর, ওইদিকে বিষ্ণুর জ্বর, দুই জ্বরে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। আর এই যুদ্ধেতে শিবর জ্বর ধীরে ধীরে পরাস্ত হতে আরম্ভ হয়েছে। কি ক্রোধ! যুদ্ধ মানে সে ভয়ানক যুদ্ধ। শঙ্কর ভগবান এবং সাক্ষাৎ দ্বারকাধীশ ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। তো নারদমুনি এসে বলছে, মহারাজ, হে ভোলে বাবা, কি ব্যাপার সেপার কি? কৈলাসে বসে আপনি চোখ বন্ধ করে কার চিন্তা করেন? বলে কেন? অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর সাক্ষাৎ ভগবান প্রভু গোবিন্দের। আরে সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে আপনার মনে আছে? ভালো করে তাকান না, কে দাঁড়িয়ে আছে? আর একটু ক্রোধ শান্ত করে তাকান। যখন ক্রোধ শান্ত করে তাকালেন, দেখছেন সাক্ষাৎ অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর ভগবান দাঁড়িয়েছে। প্রণাম করে বলছেন, প্রভু ক্ষমা করুন, আমি বুঝতে পারি নাই, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করলাম, ছি ছি ছি। বলছে, না না, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে না আমার বড় আনন্দ হয়, খুব আনন্দ হয়। শিবজ্জর তো পরাস্ত হয়ে গেল। এই শিবজ্জর পরাস্ত হয়ে এই জগতে ছড়িয়ে গেল। এই যে জ্বর হয় আমাদের শরীরে, এটা শিবজ্জর। শঙ্কর ভগবান বলছেন, এই বানাসুর আমার বড় প্রিয় শিষ্য, আপনি কৃপা করে একে বধ করবেন না। বলছে, না না, কেন বধ করব আমি? তো বধ আর করলেন না। তার 1000 বাহু, তো সমস্ত বাহুকে ছেদন করলেন, কেবল 4টি বাহু রাখলেন। আর উষা অনিরুদ্ধের বিবাহ হলো। বললেন, আমি বলিকে বলেছি তার বংশে যে জন্মগ্রহণ করবে আমি তাকে কাউকে বধ করব না। আর এই বানাসুর হচ্ছেন বলি মহারাজের পুত্র। সুখদেব মহারাজ বলছে, হে রাজন, দিব্য সেই ভগবানের লীলা আরম্ভ হলো। দ্বারকার লীলা তো অনেক লীলা, যে লীলার কোনো পরিসমাপ্তি নেই। একবার মহারাজ করুজ দেশের রাজা দন্তবক্র, সে ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করে, ভগবান তাকে বধ করেন। এরা সকলেই ভগবানের যেহেতু পূর্বজন্মের পার্শ্বদগণ, কিন্তু সনকাদি ঋষিবৃন্দের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে এরা সকলেই অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছে। রাজা পৌণ্ড্রক সে কি করেছে? শঙ্খচক্র গদা পদ্ম ধারণ করে আর বলে যে আমি ভগবান বাসুদেব, ও হচ্ছে নকল। আচ্ছা, তার সমর্থনে আসলো কে? কাশী দেশের নরেশ। বলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলছেন, আপনি তো আসল বাসুদেব, ও নকল।
এখন সমস্ত প্রজাগণ তাই, আপনি ভগবান, আপনি বাসুদেব, সকলে তার পূজা করে, তার মূর্তি তৈরি করা হলো, তাকে ভোগ লাগায়। তো একদিন ওই কাশী দেশে নরেশ বলছে, শোনন, এরকম করলে হবে না, কদিন চলবে এরকম করে? ওই যে বাসুদেব আছে নকল, তাকে বধ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে তার সঙ্গে, পত্র লেখো। আর সঙ্গে সঙ্গে উদ্ঘোষ করলেন যে তোমার সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে, তুমি এরকম শঙ্খচক্র গদা পদ্ম ধারণ করে আর বাসুদেব সেজেছ, আমি আসল বাসুদেব। তো দ্বারকাধীশ ভগবান দেখলেন, আচ্ছা ঠিক আছে তাই হোক। যখন এসে উপস্থিত না, তো তারই শঙ্খচক্র গদা পদ্ম দ্বারায় সেই রাজা পুণ্ডরকে বধ করলেন। আর তাকে যে সমর্থন করেছিল রাজা কাশী দেশে নরেশ, তাকেও নিহত করলেন এবং কাশী দেশকে নিজের চক্রের দ্বারায় একবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করলেন। এর দ্বারা এইটাই পাওয়া যায় যে অসৎ সে তো অসৎই, কিন্তু তার সমর্থন যে করবে সেও অসৎ, তারও সর্বনাশ হবে। আজ দেখো কাশী দেশের সর্বনাশ হলো। সুখদেব মহারাজ বলছেন, হে রাজন, লক্ষ্মণার সঙ্গে সাক্ষাৎ দুর্যোধনের কন্যা হচ্ছেন লক্ষ্মণা, তার সঙ্গে বিবাহ হলো সাক্ষাৎ শাম্বী। ভগবানের অনেক লীলা, তো আমাদের বিশেষভাবে কি জানেন তো, ভাগবতের মধ্যে একাদশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ খুব মহত্বপূর্ণ, যেখানে সাধকের ভক্তিপথে কিভাবে এগোতে হয়, কিভাবে ভজন করতে হয়, কিভাবে সাধনা করতে হয়, তার পদ্ধতি একাদশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধের মধ্যে পূর্ণরূপে বর্ণিত আছে। ভাগবত তো অগাধ, 7 দিনে শেষ করা যায় না, কিন্তু মূল কিছু স্পর্শ করে যেতে হয়। তো আমাদের দশম স্কন্ধে বিশেষ আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই সুদামা চরিত্র এবং বেদস্তুতি এবং কুরুক্ষেত্রে ভগবানের সঙ্গে এই ব্রজবাসীগণের সাক্ষাৎকার। তো সুখদেব মহারাজ বলছেন, হে রাজন, পরীক্ষিত মহারাজ যেরকম শ্রোতা, এরকম শ্রোতা তো খুঁজে পাওয়া যায় না, এরকম শ্রোতা খুঁজে পাওয়া যায় না। যখন ইন্দ্রপ্রস্থে এসে উপস্থিত হলেন, জরাসন্ধকে বধ করলেন, তার বন্দিশালা থেকে সমস্ত রাজাগণকে মুক্ত করলেন এবং জরাসন্ধের পুত্র হচ্ছেন সহদেব, তাকেই সিংহাসনে বসালেন। রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হলো, অগ্র পূজা কার হবে? তো সকলে বললেন, দ্বারকাধীশ ভগবান থাকতে এখানে বিবেচনার কি আছে, অগ্র পূজা তারই হবে। কিন্তু একজন বিরোধ করলো, নাম শিশুপাল। না, যার জাতের ঠিক নেই, কুলের ঠিক নেই, যে দুরাচারী অনাচারী, তার অগ্রপূজা কি করে হতে পারে? তোমাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব এরা ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। তো দ্বারকাধীশ ভগবান বলছে, ও তো আমাকে নিন্দা করছে, তোমাদের তো ভয় নেই, চিন্তা নেই। ওই জন্যে তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। যখন 100টা অপরাধ পূর্ণ হয়ে গেল, একবারে মৃত্যুতুল্য অপরাধ যখন পূর্ণ হয়েছে, সাক্ষাৎ ভগবানের সুদর্শন চক্র প্রকটিত হয়ে সেই শিশুপালের শিরচ্ছেদন করলেন। তার দেহের থেকে দিব্য জ্যোতি বেরিয়ে ভগবানের চরণে বিলীন হলো। আর যখন বিলীন হয়েছে না, তখন সকলে অবাক হয়ে গেলেন। হঠাৎ সুদর্শন চক্র এসেছিল, তো ভগবানের অঙ্গুলির থেকে রক্তক্ষরিত হলো। তো দ্রৌপদী করলেন কি, তার শাটিকা বিস্ফারিত করে আর সেই অঙ্গুলির মধ্যে পরিবেষ্টন করলেন।
তার প্রেম ভালোবাসা দেখিয়ে দ্বারকাধীশ ভগবান বলছেন, তোমার এই যে ঋণ আমি একদিন না একদিন শোধ করব। আর সেটাই অসৎ সভাতে যখন দ্রৌপদীর চিরহরণ হচ্ছে, কেউ তো বিরোধ করলো না, কেউ কিছু বলতে পারলো না। রথী মহারথী সকলেই ছিলেন, কে ছিলেন না? কিন্তু সাক্ষাৎ দুই হাত তুলে ভগবানকে ডাকলেন, হে প্রভু, আমার লজ্জা নয়, এটা তোমার লজ্জা যাবে। কিন্তু একজনই বিরোধ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ বিদুর মহারাজ। তিনি বিরোধ করেছিলেন। কেন না, তিনি এই রাজবাটে কর্ম তো করতেন কিন্তু বেতন নিতেন না। ওই জন্য সাক্ষাৎ দ্বারকাধীশ ভগবান বিদুর মহারাজকে মহাত্মা উপাধি দিয়েছেন, মহাত্মা বিদুর। কেন? তার আচরণ, তার ব্যবহার বাস্তবিক মহাত্মা। তিনি বৈরাগী। আর যেই দিন থেকে কৌরব ওই সভাকে ত্যাগ করে বিদুর মহারাজ চলে গেলেন, সেই দিন থেকে তাদের অমঙ্গল আরম্ভ হয়ে গেল। যখন জিজ্ঞাসা করছেন দুর্যোধন শকুনিকে, কে যুদ্ধ কবে হবে, আমি তো যুদ্ধ চাই। আর বাস্তবিক যুদ্ধেতে সমর্থন এবং রাজাদের বলবান এবং বলশালী কৌরব, বড় বড় রথী মহারথী, পাণ্ডবগণের থেকে বেশি শক্তিশালী। কিন্তু পাণ্ডবগণ শক্তিশালী তবে হয়েছেন যখন সাক্ষাৎ দ্বারকাধীশ ভগবান তাদের পক্ষে এসে গেলেন। যেই পক্ষে ভগবান থাকেন সেই পক্ষে যদি কেউ নাও সমর্থন করে তবু কোনো চিন্তা নেই, ভগবান তো আছেন। শকুনি বলে, যতদিন বিদুর আছে ততদিন যুদ্ধ হবে না, কারো ক্ষমতা নেই। এই জগতে দুইটা নীতি বিখ্যাত, একটা হচ্ছে বিদুর নীতি আর একটা শকুনি নীতি। যে শকুনি নীতিতে চলবে সে গর্তের মধ্যে পড়বে, আর যে বিদুর নীতিতে চলবে সে প্রেম ভক্তি পাবে। ওই জন্য বিদুর নীতির উপরে কোনো নীতি নেই। ওই জন্য তিনি হচ্ছেন মহাত্মা। যেদিন থেকে তিনি ওই সভাকে ত্যাগ করে দিয়েছেন সেই দিন থেকে সমস্ত কৌরবদের অমঙ্গল 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 আরম্ভ হয়ে গেছে। মঙ্গল তো নিয়ে চলে গেলেন। যেই সভাতে বৈষ্ণবে অপমান হয়, অপরাধ হয় তার চরণে, তাদের কি কোনোদিন মঙ্গল হয়? হতে পারে? কোনোদিন হবে না। সুখদেব মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, গুরুদেব আপনি একটু কৃপা করে বর্ণনা করুন ভগবানের আরো দিব্য দিব্য লীলা। তখন বলতে আরম্ভ করলেন যে কুরুক্ষেত্রে যখন ভগবান দ্বারকাধীশ আসবেন, এই সংবাদ যখন নন্দ বাবা পেয়েছেন তখন সকলে এসে উপস্থিত। আর এইটি হচ্ছে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়ের কথা। তখন নন্দ বাবা, ব্রজবাসীগণ, গোপীগণ সকলে এসেছেন। কেন আমাদের বৃন্দাবন থেকে কুরুক্ষেত্র বেশি দূর নয়, কিন্তু দ্বারকা থেকে কুরুক্ষেত্র অনেকটাই দূর। কিন্তু বড় আশ্চর্যের কথা, সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার তো হল, কিন্তু গোপীগণ দূর থেকে দেখছেন, দূর থেকে দেখছেন না। রহিতা বলছে, দেখলে তো, এই তো কৃষ্ণ আমাদের। রায় বলছে, না না, কে কৃষ্ণ? এ সে নয় যাকে আমরা ভালোবেসেছিলাম, যাকে আমরা নিজের করেছিলাম, তিনি নয়, অন্য কেউ। কেননা যার স্বরূপ নবকিশোর নটবর, যিনি বংশীধারী, তার তো অস্ত্রশস্ত্র কোনোদিন ধারণ করেন নাই। সে তো সবসময় মুরলী হাতের মধ্যে নিত।
ইনি না, ইনাকে আমরা চিনি না, ইনি তো দ্বারকাধীশ। প্রণাম প্রণাম। শ্রী রাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণর দর্শনে যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন ঐশনে। রাজবেশ হাতি ঘোড়া মনুষ্য গহন, কাহা গোপবেশ কাহা নির্জন বৃন্দাবন। আমরা যাকে ভালোবেসেছিলাম না, তিনি হচ্ছেন গোপবেশ। পাগড়ি পরেছেন, ধুতি পরেছেন, অঙ্গে উত্তরী আছে, কিন্তু আমরা তো রাজবেশে কোনোদিন দেখি নাই। স্বর্ণময় মুকুট, হাতে ধনুক বাণ নিয়েছেন। দ্বারকাধীশ ভগবানের হাতে মুরলী নাই, কিন্তু এই মুরলী কেবলমাত্র নন্দনন্দনের কাছেই আছে, আর কারো কাছে নেই। কোথায় সেই গোপবেশ, কোথায় সেই শৃঙ্গার, কোথায় সেই বেত্র, এগুলো তো কিছুই নেই। বৃন্দাবনেশ্বরীর মন দ্বারকাধীশকে দেখে তৃপ্ত হয় নাই, আকৃষ্ট হয় নাই। এই জগতে সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করা যেতে পারে, কিন্তু গোপীগণের মনকে আকর্ষণ করবে এই জগতে কার ক্ষমতা আছে? কেবলমাত্র ব্রজের নন্দনন্দন ছাড়া, আবার কেমন গোপবেশ বেণুকর ছাড়া অন্য কোনো স্বরূপের ক্ষমতা নাই, পারবে না সে। কেন? গোপীগণ বলেন, যাদের জন্য সব কিছু ত্যাগ করে আমরা এসেছিলাম, যাকে ভালোবেসেছিলাম, তিনি ইনি নয়, তিনি বৃন্দাবনচারী, বৃন্দাবনে নিরন্তর ঘুরে বেড়ান, সমস্ত সখাগণের সঙ্গে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন। আমরা তাকে ভালোবেসেছিলাম। গোপীগণের প্রেম না এতটা গভীর, এতটা গভীর, এর কোনো উপমা দেওয়া যায় না, কেউ দৃষ্টান্ত দিতে পারবে না। ইনার মতন উনার মতন না, না, গোপীদের প্রেম কারোর মতনই না, আর হতেও পারে না। তারা যেই প্রকার গোবিন্দকে ভালোবেসেছেন, এরকম ভালোবাসা কোথাও পান নাই তিনি। আর এই ভালোবাসাটা কেমন? কিছু চাই নাই। এই জগতের সম্পূর্ণ ভালোবাসা যে ভগবানের সঙ্গে করি, আমাদের কিছু না কিছু মনের মধ্যে চাওয়া পাওয়া থাকে, কিন্তু গোপীগণের মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র চাওয়া পাওয়ার ভাবনা নেই, কোনো দিন চায় না। যারা চায় না তাকে কি দেওয়া যেতে পারে? গোবিন্দ বলেন তারা তো কিছুই চায় না আমার কাছ থেকে, কেবল আমার সুখ ছাড়া। কি করে গোবিন্দ সুখী হবেন, কি করে শ্যাম সুন্দরের আনন্দ হবে, এই গোপীগণ সবসময় প্রচেষ্টা করেন। আমরা কি করে সুখী হব? এই সমস্ত না। তো আমাদের আচার্যগণ বলছেন, তাহলে যে তারা এত শৃঙ্গার করেন, যদি আত্মসুখ দেহ সুখ নাই, তাহলে এত শৃঙ্গার করেন কেন?